गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। समूह खालसे पंथ नो समूह संगतां नो धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां हो। धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान। ओ मां भी धन, ओ कुल भी धन, ओ पिता भी धन, ओ गुरु भी धन, ओ जगह भी धन। खालसा जीओ। ऐसे गुरु अमरदास महाराज दा जिथे प्रकाश होया वो जगह भी धन है। खालसा जीओ। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिन डिठा तिना लय छड़ाए। ऐसे गुरु अमरदास महाराज का पावन प्रकाश 1479 ईस्वी नूं गुरु नानक महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े तो 10 साल बाद खालसा जीओ गुरु अमरदास महाराज का प्रकाश अज दे दिहाड़े होया। पिंड बासर के पिता तेजभान जी अते माता सुलखणी जी इन्हां दे गृह विच होया। खालसा जीओ। भावें बचपन तो रब दे नाम नाल ही जुड़े रहे, अंदर गुरु दा रस सी, पर आप खेतीबाड़ी करते रहे, काम धंधे करते रहे, ब्याह होया, बच्चे होए। लगभग 72 साल की उम्र तक आखो सतनाम महाकवि संतोख सिंह जी अनुसार खालसा जी 72 साल की उम्र तक गुरु नानक महाराज जी ने ये पावन जामा गुरु अमरदास महाराज ये वैसे रब की भगती तो करते रहे, अपने काम धंधे भी करने, किरत भी करनी, ते हर साल गंगा इशनान नूं जाना। पर जदों कोई ठोकर लगती खालसा जीओ उदों समझ आउंदी भी असलीयत की है। भावें आप महाराज जान ही जान सन, सानू सिखाण लई दसना है कि सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु अमरदास महाराज जी नूं वैसे गंगा इशनान की लोड़ नहीं, पर सानू सिखाना है कि असल गुरु केड़ा है। असल गुरु बिना गत नहीं मिलनी। ते महाराज जी एक बारी अखीरले वारी इशनान करके आ रहे सन। एक रब दा प्यारा खालसा जीओ है तां महात्मा सी, साधु सी, वो मिल गया महाराज जी नूं। रस्ते च गल्लां बातां शुरू हो गईयां, रब दीयां गल्लां बातां करदे रहे। ते गुरु अमरदास महाराज दे घर विच रात नूं उन्होंने पड़ाव कीता। रात गुरु अमरदास महाराज दे कोल बासर के पिंड ही रहे ते अपने कोठे उत्ते चबारे ते जाके दोवें पै गए। रात नूं उस साधु ने गल्लां कीतियां, कहण लगे अमरदास जी तुसीं तां हर साल इत्थे दर्शन करन वास्ते गंगा इशनान नूं आउंदे हो, तुहाडा गुरु केड़ा है। जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन सुनिया, कहण लगे महात्मा जी ये गल तुसीं किवें कह सकदे हो कि साडा गुरु केड़ा, सानूं ते पता ही नहीं अजे तक कि साडा गुरु केड़ा है। एक ख्याल मेरे मन में अजे तक आया ही नहीं कि गुरु भी धारण करना है। वो महात्मा कहन लगा तुसी मेरा सारा जप तप सब निष्फल कर दिता है, जिहदी संगत करके मेरा सारा जप तप निष्फल हो गया, वो जे निगुरा है। तुसी बाहरों तो बड़े सोहने लगते हो, बड़े गुरु वाले लगते हो, पर अंदरों तुसी अजे निगुरे हो। आखो सतनाम। ये वचन साडे लिए आख्या उन्होंने, गुरु अमरदास जी महाराज जी नहीं है खालसा जी। असी बाहरों तो बड़े चिट्टे दुध लगते हैं खालसा जी।
पर अंदरों से निगुरे हाँ खालसा जी। ਉਹ ਚੋਟ ਅੰਦਰ ਵਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਐਸੀ ਵੱਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ चिंता है कि गुरु ऐसा मिले। ते कुछ दिना बाद अमृत वेले दा समा है। एक बीबी अमरो गुरु अंगद महाराज दी बेटी है खालसा जीओ, ते ओ इन्हां दे भरा दे बेटे नाल विआही होई सी। ये चार भरा सन, गुरु अमरदास महाराज जी, बाबा ईशर चंद जी, माणक चंद जी आदि, ये चार भरा सन। ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਲੱਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। मारू राग दा पावन शब्द मारू महला पहला, बस इक्को पंक्ति छू गई, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिनेहा। जे ऐसा गुरु मिल जावे कि मनूर ओ लोया, गलिया सड़िया लोहा जो किसे काम नहीं आउंदा खालसा जी, ओ भी खालसा जी सोना बन जाउंदा है जे गुरु पारस मिल जावे। जदों बाणी सुनी अंदर डुब गई खालसा जी। ऐसी बाणी ने अंदर चुंब मारी, बस उसे वेले बीबी जी को ला गए, कहने लगे बेटी ये तो किदी बाणी पढ़ती पई है। बीबी अमरो कहने लगे पिता जी ये मेरे पिता गुरु गुरु नानक महाराज जो सबना दे गुरु हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕੁੜਮਾ ਚਾੜੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ मैं अपने पेके घर नहीं जाना। ये मर्यादा होती सी उदों कि 10-10 साल 8-8 साल बिना बुलाए आना नहीं। अजकल तो बस माड़ा झगड़ा होया मैं चली पेके घर, चक के बैग चली है मैं, बस वो समा सी खालसा जी। ओनू कहंदे सी सत संतोख, धीरज, जो मर्जी हो जावे सोहरे घर एक भी आवाज अपने पेके घर सुनानी नहीं, मेरे मैनू ये लांभा मिलिया है। ये कहना मेरे सोहरे बड़े
ਚੰਗੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ। 72 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਨ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ ਬੇਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੈ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲਿਆਓ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, 40 ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਠਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖੀ, ਕਦੀ ਬਾਲਣ ਢੋਣਾ, ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਸ ਪੀਕ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਸ ਬਾਹਰ ਗੇਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਐਸੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਗੁਰਿਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰੋਪੇ ਦਾ, ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੈ।
ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਰੂਪਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਗਜ ਦਾ ਪਰਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਰ ਦੀ ਹਾਥੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 11 ਸਾਲ 11 ਸਰੂਪੇ ਮਿਲੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਕਾਦਸ਼ ਵਰष ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 11 ਸਰੂਪੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਸਰੂਪਾ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਜ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਸਰੂਪਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ 12ਵੇਂ ਸਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ 2-2.5 ਗਜ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਤਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਰ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਮਲੀਏ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਐਸੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਪੁਰਖਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 70-72 ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਦੀ 907 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਤਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਊਪੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਸ ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 22 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ,
ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। 22 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਤੇ 12 ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 12 ਸਰੂਪੇ ਮਿਲੇ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੱਚਣ ਸਾਚੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਕਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹਨ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਰੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਠਾ ਜਾ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਜਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜੁੜੇ, ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਈ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਗਤ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ, ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਧਰ ਘੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਈ ਜਾਓ, ਆਈ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ
भगतां की चाल निराली। आप महाराज प्रगट नहीं होए ब्रह्म ज्ञानी, संगत अगे के जा रही खालसा जी। घोड़ी उत्थे जाके रुकी जिथे अजकल गुरुद्वारा संत साहब है। वो कोठे के बाद घोड़ी ने मत्था टेकिया, परिक्रमा की, उत्थे रुक गई। संगतां उत्ते खड़ी हो गई, कहने लगे बुड्ढा साहब जी हुण दसो की करिए, इत्थे गुरु तां नजर नहीं आ रहे, गुरु साहब किधर हैं? ते इत्थे गुरु खालसा जीओ शरीर दे अंदर है। आखो सतनाम। वो कोठा नहीं, वो साडा शरीर है। इत्थे सन की अगे जिक्र आवेगा। वो कोठा नहीं, साडा शरीर है, गुरु शरीर दे अंदर है। बुड्ढा साहब जी नजर धारनी दे गुरु अमरदास महाराज। बुड्ढा साहब जी कहने लगे ये पंक्तियां पढ़ो सारे। पंक्ति सब ने पढ़िया भी जेड़ा दरवाजा खोलेगा वो साडा सिख नहीं, असी उहदे गुरु नहीं। हुण केड़ा खोले, केड़ा सिੱਖੀ तो खारज होवे? देखो ये सी गुरु के प्यारे। सिੱਖੀ तो खारज होने वाले नहीं, गुरु दा हुक्म मनण वाले सन। संगत ने हाथ जोड़ लिए, बुड्ढा साहब तुसी किरपा करो, कोई बिध बनाओ। ते महापुरुषां कोल कुंडी होंदी जरूर खालसा जी। बुड्ढा साहब ने परिक्रमा कीतियां, अरदास कीती, महाराज तुहाडी बख्शिश नाल कारज होण लगा है। आप पिछले पासे चले गए, इधर मुंह है दरबार साहब का, अजकल जाकर दर्शन करो। पिछले पास चले गए, पिछे पासे तो संद लगाई, छोटी जी मोहरी कर ली, अंदर वड़ गए। ते गुरु नानक महाराज दे स्वरूप गुरु अमरदास महाराज अपने आसन ते जुड़े हुए खालसा जी। पहले जाके मत्था टेकिया, चरणा ते हाथ लाए। ये महापुरुषां दी मर्यादा है। एकदम किसी नूं हिलाओ ना जाके, जिहड़ा बंदगी वाला होवे ना उन्होंने हिलाओ ना एकदम जाके। पहला ते दूरों मत्था टेको, रब दे प्यारे जुड़े हुए हो। फिर चरणा दे हाथ लाना चाहिए। चरणा दे हाथ लाया, महाराज दे नेत्र खुले। उसे वेले वचन कीता, बुड्ढा साहब तुसी अंदर किवें आए? तुसी बाहर वचन नहीं पढ़िया? महाराज वचन तां पढ़िया सी, पर सतगुरु जी मैं दरवाजा नहीं खोलिया, पिछले पासे तो आया महाराज। सतगुरु जी देख के बड़े हैरान हुए, बुड्ढा साहब तुसी धन हो, धन हो, तुसी संगत लई इतना वड्डा उपकार कीता है। ते महाराज आप बाहर आए, उदों वचन कीता कि जेड़ा भी रब दा प्यारा इस सन विचों लंघ जावेगा ओदी 84 कट्टी जावेगी। खालसा जी अज भी वचन हैं, ये वचन उदों नहीं, अज तो 400 साल 500 साल पहला वचन नहीं, अज भी वचन हैं। ये वचन शरधा वाले हैं। भावें सन छोटी है, बंदा मोटा भी होवे ना, लंघ जावे वो लंघ जाता है खालसा जी। ये सन की है? गुरु दी बख्शिश है खालसा जी। ते हुण सन की सी? गुरु दा जेड़ा ए स्थान है ना, सन साहिब इस शरीर दे अंदर है। सारे दरवाजे बंद हैं, 9 दरवाजे सानू बंद करने पैणगे। मूंद लिए दरवाजे, बाजिए ले अनहत बाजे। पहला दरवाजा बंद, अखां तो बुरा वेखना बंद करना पवेगा सानू। जे सन साहिब अंदर जाना है, कन्ना तो बुरा सुनना बंद करना पवेगा, जुबान तो निंदा करनी बंद करनी पवेगी। ये जेडे 9 दरवाजे इन्हों बंद करके ना, इन्हां दी वासना बंद करके फिर जाओगे 10वें द्वार विच, ते उत्थे जेड़ा सन साहिब है उन्हों खोलोगे। महाराज अंदर वड़ जा, आग्या लैके, एवें नहीं। महाराज कहणगे आ जा अंदर। हुण 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पाउन। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुफा से सन साहिब खालसा जी। जिस गुफा च बह के गुरु नानक महाराज दे स्वरूप गुरु अमरदास जी ने अपने आप को प्रगट करना सिखाया। गुरु नूं प्रगट किवें करना है खालसा जी?
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲੰਘੇ ਸੰਨ ਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਭਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਭਲ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भाले उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। महाराज तुसी तां तुहाडी उपमा कोई कह नहीं सकता। ऐसे गुरु अमरदास महाराज दा प्रकाश दिहाड़ा। खालसा जीओ समूह संगतां नूं फिर बहुत बहुत बधाइयां होण। आओ उन्हां दा स्वरूप ही है, दोहे था बाणी का वही था। जो वचन कीते महाराज जी ने, अमरदास जी ने, वो वचन आज प्रफुल्लित हो रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज जी बाणी दा जहाज बना रहे हैं। सब तो पहला महाराज नितनेम दियां बाणियां, फिर सिरी राग, फिर माझ राग, फिर गौड़ी राग विच 52 अखरी ते गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। ये बाणी उचारण कीती महाराज जी ने। उपरंत खालसा जी थिती गौड़ी है, फिर 2 वारा हैं, फिर भगत बाणी है, फिर आसा राग है, फिर गोजरी राग है। इस तरह महाराज अगे लिखाई जा रहे। खालसा जी एक वार्ता इत्थे आई है, कवि जी कहते वो भी श्रवण कर लो। किहड़ी वार्ता है? एक रब दे प्यारे होए भाई सत्ता अते बलवंड जी, उन्हां दी वार है राम कली की वार, राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। इहदा सिरलेख ये है। 966 अंक ते वार आउंदी है। ਇਹਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ, ਬਸ ਪੌੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। 2 ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕੇਵਲ। ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਥਾਨਕਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। 2 ਭਰਾ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਪਰ ਬਲਵੰਡ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਾਹਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ। ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਗਲੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋੜੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਬਣਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਇਤਨੀ ਭੇਟਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਆਪੇ ਦਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਬੜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਥੱਲੇ ਗੇਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਇਸ ਬਿਦ ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਬਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨ ਪ੍ਰਤ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਭਾਈ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਪ ਤਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਦਿੰਦੀ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇ? ਭਾਈ ਭਰਾਵਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਨੇ ਤਿਨ ਗਤ ਜਾਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਛੇ ਡੂਮ ਜਾਤ ਭੈ ਮਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੋਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਜਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਕੇ ਦਸਾ ਵਿਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਦ ਅੰਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੋਮੈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ ਭੇ ਹੰਕਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਆਏ ਨੀਕ ਹਮ ਭੈ ਮਹਾਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਆਏ ਨੀਕ ਹਮ ਭੈ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਗਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਰਵਾਬੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਖੁੱਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਸ ਸੰਤੋਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਗੱਫੇ ਜਿਤਨੇ ਆਣਗੇ ਉਤਨਾ ਦਵੇ ਰੱਬ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇ ਰੱਬ। ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭਜਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਹੰਕਾਰਤ ਕੁਛ ਸਮੈ ਬਤਾਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਨੇ ਕੋ ਸੋ ਵਿਆਹ ਤਬ ਆਵਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਭਰਾਤਾ ਸਤਗੁਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਰਤ ਸੋ ਜਸ ਕੋ ਭੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਹਮ ਕਾਰਜ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਬਸਾਲ ਅਬ ਆਪ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਵੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਹਿ ਵਿਆਹ ਹਮ ਭਾਰਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਵੇਖ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਹੋਏ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਗੀ ਕਿਹਦੇ ਹਨ? ਰਾਗੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਚਿੰਤਾ ਦੇਹੁ ਟਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਕਾਲ ਜੇ ਤੱਕ ਧਨ ਆਵੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਤਨੀ ਭੇਟਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮ ਆਨ ਚੜਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਸਭ ਹੈ ਤੁਮਲ ਹੋ ਸੰਭਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੜਾਵਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਸੁਧਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਓਹ ਸੁਨਤ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਸ ਉਜਰਤ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਬਿਤੇ ਪ੍ਰਾਤ ਜਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲ ਹੈ ਅਕੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਿਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਗਿਨ ਜਪੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗਿਣੀ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਹੋਇਓ ਰਜਤ ਪਨ 100 ਤਬੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 420-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 70 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, 420 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। 100 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਵਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਭੇਟਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਲੱਖ ਤੇ ਵੱਧ ਲਾ ਹੀ ਲੋ। ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਸ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਭੇਟਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਚੜਾਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ। ਓਹੋ ਭਰਾਤ ਕੋ ਸਗਰੇ ਦੇਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋ ਭਾਈ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਜੀ ਪਕੜੋ। ਕਰ ਬੇ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲੀਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਕਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਥੜਾ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਖੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਹੋਰ 25 ਦੱਸੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੋ ਕਰਨ ਮਸਕਰੀ ਲਾਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰਜਾਵ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਧਨ ਬਹੁ ਘਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਵਾਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਧਨ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ। ਸੋਨਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਦੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਠੰਡ ਰੱਖੋ। ਪੂਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਛਕੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਧਨ ਇਤੋ ਨਿਬਾਹੋ ਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਕਿਤਨਾ ਸਨ? ਮੰਗਦੇ ਸਨ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪੈਲਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਚ, ਬਸ ਸਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੋੜੀ ਵੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਜੁਐ ਜੁਗ 4 ਤਿਹਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋੜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦਮੰਦ ਲੱਚਰ ਗੀਤ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਚੱਕੀ ਬੈਗ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਇਸ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਬਸ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤੀ ਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਜਦੀ ਕਦੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਰਜਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਡੀਜੇ ਲਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਰਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਤ ਕੀਰਤਨ ਲੋਹ ਉਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਭਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਕਰਾਓ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਮ ਰਸ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ।